लघुकृत चतुर्थ दीनबंधु प्रभु सांद्रानंद पंचम सुदुर्लभा षष्ठ श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण आकर्षण बहुत सुंदर तेणु आम माने क्लेशाग्नि एवं सुखदा मुख्य लघुकृत एवं तापरे सांद्रानंद विशेषात्मा आमे आलोचना करछे। सांद्रानंद विशेषात्मा होची घनीभूत आनंद जमती कह जे दुग्ध को जिते आमे अधिक ये करिया घनीभूत करिया ता कौन हम राबिड़ी रे परिणत हम घन दुग्ध को ता राबिड़ी रे परिवर्तन हम सेमती ए आनंद आध्यात्मिक जीवन रे ताहा कौन हुए ना जिते यह घनीभूत हुए से भक्त माने कौन करती ना एथिरे ही सर्वदा निमज्जित रुहंती। तेणु आम माने गत क्लास रे आलोचना करथिले किभଳି जहा कहती अनेक प्रकार जोग सिद्धि रही किंतु शुद्ध भक्ति माने कौन करती ना यही सब जिनस प्रभावित हुअंती नहीं। तेणु एवं जेकोसी जो सिद्धि सब जागतिक सिद्धि रही से सिद्धि रे मध्य शुद्ध भक्त माने कौन होती ना प्रभावित हुअंती नहीं। एवं वास्तव रे आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ स्तर रे कौन हुए ना बेले बेले आत्मानुभूति लाभ निमित्त विभिन्न प्रकार तत्परता देखा जाए केमती साधना करवा केमती ये करवा। तेणु जड़े जिते बेले से कौन करियो ना प्रेमपूर्ण सेवार जिते से महात्म्य जानिबो एवं भगवान सेवारे भगवान जदि तार प्रति दया करती ताहले कौन करती भौतिक सुख मुक्ति मध्य प्रदान करि पारंती। तेणु जहाँ को भगवान एटा सब बेले समस्त को एटा दियंती ना। तेणु यह केवल शुद्ध भक्तंकर कृपा बल लाभ करा जाई पारे। तेणु आमने शिव सती उपाख्यान चर्चा करथिले जे किभଳି भाबरे ए भक्ति होचंती बहुत दुर्लभ। तेणु आम माने सब जीवन रे कौन करिया दरकार ना हमरा आध्यात्मिक गुरु को ऊपर सब बहुत कौन करिया दरकार निष्ठा रखिया दरकार। जो भगवान नाम होची मुकुंद सी जो माने जे कि सर्वदा पांडव एवं जदु मानकर चिरंतन रक्षा करता से आपणकर मध्य गुरु एवं सब दृष्टि शिक्षादाता। जदि जड़े के कौन समस्त पाखे दोष देखी से भगवान को निजर गुरु रूप में वर्ण करे दरकार। विशेषकर अष्टम स्कंद श्रीमद भागवतम रे जेतेबेले भगवान मत्स्य अवतार होती सेतेबेले भगवान को गुरु रूप में स्तुति करा बहुत गुरुत्वपूर्ण से प्रसंग। तेणु भगवान समस्त सुहृद रक्षा करता। देखंतु श्रील प्रभुपाद थारे वर्णना करचंदी साधारणतः लोक मैंने पचारती जेहेतु अर्जुन साथी भगवान थिले तेणु सी युद्ध रे विजय प्रदान कले। आम सहित भगवान नहांती ना भगवान को देखि पारुछे भगवान को कथा कौन कह शुद्ध भक्त मान माने सानिध्य संगति आमे सब बेले लाभ करि पारू। तेणु आमे केमती जीवन रे खराब समय ठीक हम तेणु प्रभुपाद से कहते जे आमे प्रकृत रे जानि पारनु जे भगवत गीता माध्यम रे भगवान आम सहित अच्छा सब बेले अच्छा। एटा केवल अर्जुन नुहे जी ए बाणी को श्रवण करिवो सी कौन हम ना यही सम्मान अर्जुन को जमती भगवान स्नेह करते आमे मध्य से स्नेह को प्राप्त करिपरिबा जदि आमे भगवान कथा को पालन करिबा। भगवत गीता रे जहाँ निर्देश दिया ताको जी पालन करिवो अर्जुन जमती भगवान ठार व्यक्तिगत चाहते स्नेह
ବା ସହାନୁଭୂତି ଯା ପ୍ରୀତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରୀତିକୁ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆପଣ କହିପାରିବ ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟା ତ ମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା ହେଇଗଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ସେ ତ ଭୁଲ ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱତା ଥାଏ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭାବିତ ହଉନଥିଲେ। ଆମକୁ କିଏ ଯାହା କଣ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛେ ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ମାନେ ସ୍ଥିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ। ଯିଏ ଭକ୍ତିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିରନ୍ତର ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଗୀତା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଧରିଲା ପରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୀତା ପଢେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଗୀତା ପଢି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ଗୀତା ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଢୁଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଭୁଲ ପଢୁଛି କି ଠିକ ପଢୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଧରୁଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କଣ ହଉଛି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ସାରଥୀ ରୂପରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଗୀତା ପଢିବାର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆଜି ବି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କରିବ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଆଜି ବି ସେଇ ସ୍ନେହକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଦୁର୍ଲଭତା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିଏ ପାଇଲେ? 5:6-18 ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। हरे कृष्ण प्रभु। ହୁଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ମୁକୁନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଯଦୁମାନଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାତା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକମାତ୍ର ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ଭଗବାନ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟାମକ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ସବୁ ବିଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ଭଗବାନ ଅନାୟାସରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେଉଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଭକ୍ତି ଜରିଆର ସେ ନିଜେ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ଜଣେ କଣ କୁହାଯିବ, ଜଣେ ଯଦି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସେ ବିଚାର କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଏଇ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ରସଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ନ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଜଣେ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଭକ୍ତି ରସରେ କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ କଣ ହୁଏ ତାକୁ ସେ କଣ ହୁଏ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲା ପରେ ତାର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହୁଏ ଲାଗିଯାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଶେଷରେ ଆମେ ଶେଷ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ସରିବ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବଡ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏବଂ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ 1 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପଢଉଛି, ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ବା 35 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡା ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ପଢିଲେ ତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର ନ କରି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାହା କହନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟାପାର, ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କଲା ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିବାନି। ଆମେ ଭକ୍ତିଟା ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ କି ବର୍ଷକର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ହବା। ଭକ୍ତି ହଉଛି ସାରା ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଶେଷ ଦିନ ଯାହା ଜୀବନ ଶେଷରେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତିର ସନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଏଇ ବିଷୟ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟର ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତା ନିକଟରେ କେତେ ବି ଦୋଷ ଥାଉ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଗୁଣନିଧି। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ କଣ କରେ? ଦୋଷ ଦେଖେ। କାହିଁ? ତା ନିକଟରେ ଦୋଷର ଅନେକ ଦୋଷ ଥାଏ, ଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖେ। ନିଜ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେମିତି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ ସେମିତି କଣ ହବ ଜଗତଟାକୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଚଷମା ଦେଖିଲେ ସାଢେ ଚାରିଟା କଳା ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଜଗତଟା କଳା ନୁହେଁ। ଚଷମା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଜଣେ କଣ ହବ ନା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର କଥା, ଏଇଟା କଣ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତିର ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ ରଖିପାରୁନେ ସବୁବେଳେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉ। ଯେମିତି କୌଣସି ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଲେ ଆମର ମନ ହୁଏ ଯେ ହଁ ଏଠି ବହୁତ ଯାହା କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆମର ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ଏଟା ହଉନି? ବେଳେ ବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦଶହରା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆମ ମନରେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏଟା କରିପାରୁନେ? ନା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖି ପାରୁନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାର ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିବା ଦରକାର। ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିଲେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଜଣେ ମହିମାକୁ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭା। ଏଇ ଭକ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ସୁଖ ସହିତ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ଏକାଠି କଲେ ବି କଣ ହବ ନା ତାର ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସମାନ ହବନି। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିଡ ହେଇଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ କି ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଆଗରେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟେନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ବା ଏଇ ଯାହା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି, ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ କିଛି ଫିକା ପଡିଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମୁଁ କିଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ, ସେ ଆଗରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଆଗରେ ଏଇ ଜଗତର ସୁଖ କଣ ହୁଏ? ଫିକା ପଡିଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହବ ବା ଝାଳ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହବ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ କଣ ହୁଏ? ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ତ ଭାବିଲା ମନରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କଣ ହୁଏ? ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ମାୟା ତାକୁ କଣ କରେ? କବଳିତ କରିନିଏ। କାହିଁକି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ୱରୁ ଅହଂକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାର ଅହଙ୍କାର ପୁଣି ତାକୁ କଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ସୁଖ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁବନରେ କୌଣସି ସୁଖ କଣ ହବ? ପରାହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଖ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିଏ କହିପାରିବେ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ? ଆମେ ଯେମିତି ଅନଲାଇନରେ ବସିଛେ, ସେମିତି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଅନଲାଇନରେ ଥରେ ଆସନ୍ତେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ତ କଥା କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ ସାଙ୍ଗରେ। କହିଲେ?
ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର କିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛ? ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ନରସିଂହ ମେହେଟା। ନରସିଂହ ମେହେଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି 53 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି 73 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। 73 times ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ। ଏବଂ प्रभु ये ଚରିତ୍ରଟି जो ଏଇଭଳି। वैष्णव जन को ये जो वैष्णव जन तो ये लिखी से नरसिंह मेहता। ହଁ 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 ସେଇ ନରସିଂହ ମେହେଟା। ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ନିଜର ଆତ୍ମକଥା କହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭକ୍ତି ଦେବୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆସିକି ସେ କଣ ହେଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆସିକି କଣ ହେଇଗଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୁଜୁରାଟୀ କେହି ଯଦି ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିବେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବେନି, ପ୍ରାୟତଃ ଓଡିଶାର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଗୁଜୁରାଟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସି ଗୁଜୁରାଟରେ କଣ ହେବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, ଯୋଉଠି ମାଂସ ସବୁଠୁ କମ ମିଳେ, ମଦ ଜମା ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଭକ୍ତ କଣ କଲେ ଏଇ ଗୁଜୁରାଟରେ କଣ କଲେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ସେ କିଏ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମେହେଟା। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଇଭଳି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନରସିଂହ ମେହେଟା ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଥରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଓଡିଆରେ ଅଧିଆ ପଡନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଶିବଜୀ ଆଶୁତୋଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ମେହେଟାଙ୍କ ଆଡକୁ ଶିବଜୀ ଆଡ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। 10-11 ଦିନ ପଇରାରେ ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା ପରେ ଯଦିଓ ନରସିଂହ ମେହେଟା ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ନରସିଂହ ମେହେଟା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ହୃଦୟ ବଡ କଠୋର। ଶିବଜୀ କହିଲେ ଦେବୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେ ପତିର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଟା ଜିଦି ବଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଜିଦି କଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜିଦି କଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେଇଥିବ ସେ ହାରିଯିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜିଦି କଲା ତାକୁ ତମେ ଜିନିଷ ଦେଇନ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତୁମେ କଣ ଖାଇବ ସେଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ତମେ ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ତାପରେ। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଜିଦି କଲା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ବୋଲି ଯଦି ତାକୁ ନଦେଲ, ପୁରା ସମାଜ ଆଗରେ ତୁମକୁ ଅପଦସ୍ତ କରିକି ଛାଡିଦବ। ତେଣୁ ଦିଟା ଜିଦି ବଡ ପ୍ରବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଡେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସେ ହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଜିଦି କଲେ, ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ କି ବା ପୁରୁଷ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗତର କଥା କଣ କହିବେ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଆସିଲେ ନରସିଂହ ମେହେଟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାପା କେଡେ ବି କଠୋର ହଉ, ଯଦି ମା ପାଖରେ ଅଛି ନା ସନ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ବଳିଆ, ତାର ଜିତାପଟ ହବ। ବାପା ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଥିବ ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ଖାଲି ଚିଡଚିଡ ହବ, ତା ଦୋଷ ଦେଖିବ। ହେ ପାଠ ପଢୁନୁ, ହେ ଏଟା କରୁନୁ, ଏଟା ବଦମାସ କରୁଛୁ, ହେ ଘର ମଇଳା କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଚିଡଚିଡ ଥିବ। ମା ଯଦି ଥିବେ ବାପା ପୁରା ଶାନ୍ତ, ପିଲା ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସେଥିଲାଗି ଘର ସେୟା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଠି ଗୃହିଣୀ ଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମମାନେ ତ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆମମାନେ କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ନରସିଂହ ମେହେଟା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବଡ ଖୁସି ହେଇକି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ବି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯଦିଓ ଶିବଜୀଙ୍କର ଜମା ସେଠିକି ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଜମା ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନରସିଂହ ମେହେଟା ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମା କେବେ ଦେଖେନି ଯେ ତାର ସନ୍ତାନ କଣ କରେ, ନା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ନ ପାଉଛି। ମା ତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ମେହେଟା ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେତେ କୃପା କରି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ କହିଲେ
ଯେ ବତ୍ସ ତୁମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ମାଗ। ତେଣୁ ନରସିଂହଟା କହିଲେ ଆପଣ କଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ଦେଇପାରିବେ? ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ଯେ ତୁମର ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ବହୁତ ଶିଶୁମତୀ, ଛୋଟ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ପରିପକ୍ୱ ହେଇନଥାଏ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତୁମର କଣ ଦରକାର? ତୁମେ ଧନ ଚାହୁଁଛ କି? ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଧନ ଦେଖେଇଲେ ମାନେ ଏଇ ଜଗତର ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟ ଜଗତର କଣ ହେଲେ ଧନକୁ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ତ କାଗଜର ଟଙ୍କା, ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନରସିଂହଟା କହିଲେ ନା ନା ମା ମୋର ଏଗୁଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ତୁମେ ଟିକେ ରହିଯାଉନ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଜମା ପାଟି କରେନି, ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସ। ତେଣୁ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି କଣ କଲେ ରତ୍ନକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଟା ଦରକାର ବାବୁ ତୋର? କହିଲେ ନା ନା ମା ଏଗୁଡା କଣ ଏ ଦରକାର। ତାପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖେଇଲେ, ଭୂଦାନ, ଗୋ ଗୋ ମାନେ ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ସବୁ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଜାଗା ଦରକାର, ତ ଭୂଖଣ୍ଡର ରାଜା କରିଦିଆ ହବ। କହିଲେ ନା ମା ମୋର ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଉ ତୋର କଣ ଦରକାର? ନା ଆଗ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଦେବି। ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବଜୀ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ଦେବୀ, ତୁମେ ରହିଯାଅ। ତୁମେ ଜାଣିନ ୟାକୁ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛ, ଏ ଜମା ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ। ଶିବଜୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି। ଦେବୀ କହିଲେ ପାଟି କରନି, ଚୁପଚାପ ବସ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା ଭିତରେ ହଁ କର। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଆଉ କଣ କରିବେ, ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ଆଗରେ ହିଁ ମା କଣ କଲେ ଚୁପ କରିଦେଲେ ଶିବଜୀ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁ। ସଂକଳ୍ପ କଲେ କଣ ହୁଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ କଣ ହୁଏ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଟା ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଏ। ଆପଣ କେବେ କରିକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଛୁଇଁ ଯାଇପାରେ ସଂକଳ୍ପ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ପାର୍ବତୀ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ସେ ବର ମାଗିଲେ ନରସିଂହଟା ଶିବଜୀ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗୁଛି, ମୋର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ମୋର କିଛି ବି କାମନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ମତେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବରଟା ମାଗି ସାରିଲେ ଶିବଜୀ ଅନେଇଲେ ପାର୍ବତୀ କେଣୁ, କହିଲେ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତୁମେ ୟାକୁ ଶିଶୁ କହୁଛ ନା, ଇଏ ଶିଶୁ? ଇଏ ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ, ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଜେଜେବାପା। ଇଏ ଶିଶୁ ଭଳି ଦେଖା ହଉଛି। ଦେଖିଲ ତ କି ବରଟା ମାଗିଲା। କଣ ବରଟା ଅଛି? ଶିବଜୀଙ୍କର ହୃଦୟର ଯିଏ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। କିଏ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ଦେଇପାରିବେ, ସେ ତ କଣ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ନା କଣ? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତ ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, ତେଣୁ ଶିବଜୀ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କର ଯମୁନାରେ। ଏବଂ ସଶରୀର ଭିତରେ, ସଶରୀରରେ ନରସିଂହଟା କଣ କଲେ, ବଂଶୀବଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯଦି ଯାଇଥିବେ, ଗୋପେଶ୍ଵର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବଂଶୀବଟ ଅଛି। ବଂଶୀବଟର ରାସ ଭିତରେ ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କର କୃପାରେ ସଶରୀରରେ ନରସିଂହଟା ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ନରସିଂହଟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ କହୁଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ଆଗରେ ତ୍ରିଭୁବନର ସୁଖ ଫିକା ପଡିଯାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ କଣ, କିଏ କହିପାରିବେ? ମନରେ କଣ ଆସୁଛି? ଭକ୍ତି ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ କଣ? ନବକିଶୋର ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବା। ସେବା ଭିତରେ କୋଉ ସେବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କରିବା, ଏସବୁ ଯେତେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଛୋଟ ଠିକ ସେବା। ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦରକାର। योगेश गोपीनाथ प्रभु, भक्तिर कोउ सुखटा सबुठ सर्वश्रेष्ठ सुख? भगवान को प्राप्त है। भगवान को प्राप्त, ठीक है। दीनबंधु प्रभु, नवकिशोर प्रभु प्रेममय सेवा। प्रेममय सेवा, अच्छा ठीक है। नहीं प्रेममय सेवा बुझी आपण प्रश्नटा धरि परन। भक्तिर 9टा अंग अछि ना, जे को होस्ट अछंती ता कहार माइक ऑन अछि, आपण बंद कर देन। जो प्रेममय सेवार 9टा अंग अछि ना, से 9टा अंगुर सबुठ श्रेष्ठ कोटा? मोर प्रश्न सेटा। प्रमादानंद गोपाल प्रभु, आत्मनिवेदन। ओ कृष्ण। जानवा प्रिया माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्रवण
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ ନା ଏ ଜଗତର ସବୁ ସୁଖକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବାର ସୁଖ କଥାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକାରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଅମୃତ ସାଗରରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିବା କେତେକ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ଲାଦର ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ କଥା ଶୁଣିକି କାହାକୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେଇଛି ମାନେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ହଉ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ବି ହଉ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘଟିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଜଗତର ଜମା ନୁହେଁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ନିଜର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଥାରେ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ସେ ତା ଆଗରେ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ ସେ ବିଚାର କରେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଗୀତା କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ତାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବା। ଆପଣ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଶ୍ରୀଲ ଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଘରର ବେସିନ ସୁନାର ଥିଲା। ଯେ ସୁନାର ବେସିନ ରେ ହାତ ଧୋଉଛି ସେ କେମିତିଆ ଖଟରେ ଶୋଉଥିବ, ସେ କେମିତି ଅଳଙ୍କାର ତା ପାଖରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ନା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ରୂପର ସୁନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଲୋକ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରେନି। ଆଉ କଣ କହିବି? ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପେକ୍ଷାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଆଜି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଟ ମହାରାଜଙ୍କର ଥିବ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ। ଆଉ ମହାରାଜ ନିଜେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁରୁମା ଯିଏ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବେଳେ ବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସ। ତ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ନ ଦେଖିବି ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଏତେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଆଗରେ କଣ ହୁଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ତୁଚ୍ଛ କୁଟାକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମକୁ ଆହୁରି କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜକୁ ନବାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ଗୁଡିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁର ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଯେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ନବାକୁ ନିଜକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି କଣ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କିଏ କହିପାରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷଣ କରି ରଖନ୍ତି? ରାଧାରାଣୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଦନ ମୋହନ କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ନୂତନ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମାନେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀର କ୍ଲାସ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟ ନା ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ହିଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି,
ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଲୋକ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ପାଇଲଟ କରିବେ କି ଡକ୍ଟର କରିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବେ। ଛୋଟ ବେଳୁ ସେମାନେ ସେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ପିଲାଦିନୁ ସେମିତି ଖେଳନା ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାର ମାନସିକତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ମିଶଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମର ପିଲାଟି ସେମିତି ହଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ବିଫଳ ହେଇଯାନ୍ତି ବିଧିର ଇଏ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କିଛି ଉନ୍ନତ କଥା ଶୁଣିଥିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ବି କଣ ହବ ନା ଦିନେ ସେଇଭଳି ହବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବାର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ସେ ଲୀଳାକୁ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କାଳେ କାହାର ହୃଦୟରେ ସେଇ ଭାବ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହବ, ଆଉ ଦିନେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବାର କଣ ହବ ତୀବ୍ର ଲାଳସା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା କଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଭ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଗପ? ହଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ତ ପୁରା ଅଳସୁଆ, ସେ କିଛି କରେନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି କଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ ସେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ କଣ କରୁଛି ବସି ଖାଉଛି, କହୁଛି ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ମୋର ଖାଉ, ବେସର ଖାଉ, ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ଦୟା କରିକି ତା ପାଇଁ ପଠେଇଥିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଛୋଟିଆ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭରା ହେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ କଣ କଲା, ଆଉ କାମ ନ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କହିଲା, ସବୁଦିନ ଖାଇକି ଏଇ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମେସିନ, ପେଟଟା ଗୋଟେ ରବର ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଯେତେ ଭରିବ ସେ ସେତେ ବଢି ଚାଲି, ତାର ସେଟା ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଚାଲି, ଆଉ ଅତି ହେଲା ମାନେ କଣ ଫାଟିଯିବ। ବେଲୁନରେ ବି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରି ସଂସାର ସବୁ ଲୋକ ଠକ ହେଇଯିବେ, ଦିନେ କଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଡ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପଟେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବା ଦରକାର ନା ଉନ୍ନତ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ, ସେଠି ସିନା ମାଡ ଦେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ନା ସେ ଠକ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଭକ୍ତ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପୂର୍ତ୍ତି କରେ। କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ବାଣିଆକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ନିଜ ଘରର ଯୋଉଠି ଆପଣ ରହୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିକି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯୋଗେଶ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ, ଭକ୍ତ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପୂର୍ତ୍ତି କରେ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି କଣ କରିବେ, ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଥରେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଆସି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ସେ କଣ କଲେ, ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ରାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେ ଭଗବାନ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର, କିଭଳି ରସର ବିଗ୍ରହ ସେ, ଆଉ କିଭଳି ବ୍ରଜରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିକି କାମଦେବ ବି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେଟା ଜମା ହଜମ ହବନି। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରିବେ, ଯାଇକି ତାକୁ କେମିତି ଅପମାନିତ କରାଯିବ ତାର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଟା କେବେ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରୋତା ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଭୁଲ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି କ୍ଲାସ ଭିତରେ। ତେଣୁ କାମଦେବ କଣ କଲେ, ସିଧା ଯାଇକି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଅର୍ଥାତ ସେ ପୁରା ଲୀଳାକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ମହିମାକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସିଧା ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କେଶୀ ଘାଟ ନିକଟରେ ଏକ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବଂଶୀ ବାଦନ କଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମଦନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ସଖା ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସଖା ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ନାହାନ୍ତି, ନା ସେଟା ଦିନ, ସେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭୁଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଛଟାରେ ସେଟା ଦିନ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ କାମଦେବ ମାନେ ବୋଲ୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ସଖା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ନା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଭଗବାନ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମଦେବ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମଦେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଶେଷ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ କାମଦେବ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାମଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦର ଶୋଭାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ କଣ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ ମାନ କଣ ହେଲା, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସିମ୍ପଲି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମଦେବ। ନା କଣ ହେଲା ସେଥିରୁ? ମାନେ ଏତେ ବଡ ଲୋକକୁ, ଯାହାକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତିନି, କାମର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଫେସ୍ କରିବା କଣ କଥା, ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତୁମେ କଣ ହବ, ତୁମେ ଲେଉଟ ପଡିବ। ଆମମାନେ ତ ତାଙ୍କର କୋଳରେ, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପରିକର, ଆଉ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଆମେ ଚିରସାଥୀ। ତେଣୁ ଆମ କଥା କଣ କହିବା, ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ବହୁତ ଗର୍ବ ଯେ ମୋ ଆଗରେ ଜଗତରେ କେହି ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ପଚରା ହଉଛି ଯେ ତୁମେ କିଏ? ଧରନ୍ତୁ ଏଇନେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ, କୋଉଠିକି ଆସିଛ, କଣ କାମ ତୁମ, ସେ କିଭଳି ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମଦେବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି କାମଦେବ, କଣ କାମ ତୁମର? କାମଦେବଙ୍କର କାମ କଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ। କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ପରୋକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଡୁ କିଏ ଆସିବ? ପରୋକ୍ଷରେ କେହି ଛିଡା ହେଇନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ବୀର, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ତ ଠିକ ଅଛି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କିଏ କହିପାରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କଣ? ବଂଶୀ ବଂଶୀ ବଂଶୀ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ବଂଶୀ ଟା କାଢିକି ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସିଧା ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ସିଧା ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯଦି ବଙ୍କି ଗଲା ମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣ। ଖାଲି ବଙ୍କି ଗଲେ କାମଦେବ ସେଇଠି ଚିତପଟା, ମାନେ ପୁରା ଛିଟକିକି ପଡିଲେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଏଇ ରୂପରେ କେବଳ ଆମର ଏକଚକ୍ରା ଧାମର ବାଙ୍କା ରାୟକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି, ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ପୁରା ବଙ୍କିକି ଅଛନ୍ତି ପୁରା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଙ୍କା ରାୟ। ପୁରା ଭଗବାନ ପୁରା ବଙ୍କିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେ ବାଙ୍କା ରାୟ ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ବଙ୍କିମ ରାୟ, ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ବାଙ୍କା ରାୟଙ୍କର ଦି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରାଧାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜାହ୍ନବା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବସୁଧା ଅଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱରେ। ଆଉ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ହିସାବରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଫାଣି ଛାଟିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ବସ ଏଇଠି। ରାସରେ ବସେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ମତେ ଦେଖିକି ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଆସିବେ, କେତେ କଣ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ କାମଦେବ କଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ବଂଶୀ ବଟରେ କେଶୀ ଘାଟ ନିକଟସ୍ଥ ବଂଶୀ ବଟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୀତର ନାଁ କିଏ କହିପାରିବେ? ପଞ୍ଚ ଗୀତ ରହିଛି। ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଏଇ କାମଦେବ କଣ କରିବେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟତାମ ସୁରତୋ ପଙ୍ଗ ମର୍ମ ମନ୍ଦ ମତେ ଗତି ମତ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ପାଦାମ୍ବୁଜଉ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ମଦନ ମୋହନକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ କାମ ବା ବେଗରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆରେ କାମଭାବ ଜଳିକି କାମଭାବ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ଵର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ କରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ହଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଜଗତରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱର ନାମରେ?
କିଏ? ଶିବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ, ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗେଶ୍ଵର କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୋଷ ରହିଛି, ଯୋଉ ସବୁ ବେଗ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନେ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଦୋଷ ଗୁଡିକ ଅତି ସହଜରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ କଣ ହବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତାର ସେଇ ବେଗ ଗୁଡିକ କଣ ହବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରୀତି ଭୂମିକାରେ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ? କାମ୍ଭାବ ବି ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେମିତି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ବଡି ବିଲ୍ଡର, ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିକି 2 ବର୍ଷର ପିଲା ଆସିକି ଆସ ମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କର ଯା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କାମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ଭଗବାନ ଭାରି ହସ ଲାଗିଲେ, କଣ ଇଏ କହୁଛି, କଣ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେମିତି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କୀର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ ନା କେତେବେଳେ ସେ ବେଗ ଗୁଡିକ ପଳେଇଥିବ ସେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଣ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉଠୁ ଶେଷ, ଭାଗବତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଭାଗବତ ଯୋଉଠୁ ଶେଷ, ସେଇଠୁ କଣ ନା ଚରିତାମୃତ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ୍ରିଭୁବନ କଣ କରେ ନା ମତେ କାମନା କରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ତ ଆମେ ସାଧୁ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ। ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବରରେ କିଏ? କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲାଳସା କରନ୍ତି? ରାଧାରାଣୀ 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 ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ତ ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି, ସେ ତ ଗୋପୀନାଥ ଅଲରେଡି ପାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଶିବଜୀ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ଆଜି ପନ୍ତ ବି ବିଲ୍ୱ ବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଇଏ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ କଣ କରେ ନା ମତେ କାମନା କରେ। ଏ ଜଗତ ମୋର ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ। ଏ ଜଗତ ମୋ ନାଁରେ କଣ ହୁଏ, ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ତରିଯାଆନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କହିକି ଭବ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ। ସେ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ଏ ଜଗତ ମୋର ସୁଗନ୍ଧରେ ଜଗତ ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତିରେ ମୋର ମନ ଆକର୍ଷିତ। ଜଗତ ମୋ ନାଁରେ ନେଇକି ତରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ସେ ନାଁଟି କଣ ନା ରାଧା। ର ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେଣ, ଭଗବାନ ଯଦି କିଏ ର ଶବ୍ଦଟା କହିଲା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି କଣ ହୁଏ, ପୁରା ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ଧା କହିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳେ ସେ ଧା କହିବ, ଭଗବାନ ଦୌଡନ୍ତି ତା ପଛରେ, କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟାର ନାଁ ଜାଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କାହିଁକି ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ନା ସବୁବେଳେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ ନା ବିବାହିତ ପତ୍ନୀକୁ ଯେତେ ଭଲ ନ ପାଏ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉ, ତ ତା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ପରକୀୟା ଲୀଳା କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏଇ ଲୀଳାର? ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ ପରକୀୟା ଭାବରେ କଣ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ୱକୀୟା, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋପ ବଧୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚେଞ୍ଜ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପତ୍ନୀ, ଆପଣ ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇବାକୁ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଡଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଡେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର ପତ୍ନୀ ବୋଲି। ଘରେ ଗଲେ ଆଜି ରାତିରେ କଣ ହବ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେଟା ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ।
ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉନି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋଲ କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଏ ଜଗତରେ ଜାଣନ୍ତିନି, କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଭଳି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ନାରଦ ମୁନି ରହିଗଲେ। ବାବା ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଇଏ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ସରିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନର ଆଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ଉଠୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ କଣ କରୁ ନା ଯାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୃଦୟ ବାହାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଳାଷ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଅତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାମ୍ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଣ କରେ, ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏଭଳି ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଦେହକୁ ଭଗବାନ ଚାଟିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏମିତି କିଏ ଭକ୍ତ ଥିବ ଭଗବାନ ଲେହନ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ, କିଏ କହିପାରିବେ? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିଏ? ପାଣ୍ଡ- ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହଉଛନ୍ତି ବଳି ମହାରାଜ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ସିନା ମତେ ଲେହନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ କୃପାଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ଚରଣରେ। ଆଉ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଭଗବାନ କଣ ରଖିଲେ? ଚରଣ ରଖିଲେ। ଚରଣ ରଖିବା ମାନେ କଣ? ନିଜକୁ ଦେଇଦବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର କଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କିଏ ସଖ୍ୟ ରସରେ, କିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ, କିଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନିଜର କରିନଉଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଜର ଯାହା କୁହନ୍ତି ପୁତ୍ର ରୂପରେ, କିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭାଇ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇକି ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ସେଠି ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଯେମିତି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କେବେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ, ଆପଣ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା। ଆମର ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା। ସବୁବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂସ କଣ କରିଛି ନା ତା ପାପରୁ ମରିଗଲା। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଇଏ ତ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ତା ବାବାଙ୍କର କଠଉ ଟେକିକି ଆଣିପାରୁନି, ଇଏ କେମିତି ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହୁଏ ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବଟା ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭାବ ବଳରେ ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ପତି ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କହିବେ, ଅଧିକା କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପଢେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ନାମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, କି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି କିଛି, କି ବିଷ୍ଣୁ ଏମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଗତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇକିରି ବି ଖାଲି ଗୁଣ ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଏଇ ଭାଇଥିରୁ ମତେ ଜଣେ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ
ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଁ ନେଇ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଡାକୁଛି। ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଭାବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁଣରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ 6ଟି ବିଷୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କ୍ଲେଶାଗ୍ନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସୁଖଦା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଲଘୁକୃତ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶେଷାତ୍ମା, ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ସୁଦୁର୍ଲଭ, ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀ। ବହୁତ ଗ୍ୟାପ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ କିଏ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବା କ୍ଲାସ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। କ୍ଲେଶାଗ୍ନିର ଉଦାହରଣ କିଏ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲେଶାଗ୍ନି। କିଏ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ପରପଟ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା, ବାସ୍ତବରେ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜମା ସିରିୟସ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସକୁ ନେଇକି। କାରଣ ଏଇ କୋର୍ସର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ରହିବ। योगेश गोपीनाथ प्रभु କୁହନ୍ତୁ। ହସ୍ତି ଯେ କି ଯେପରି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ମାଟି ତାପରେ ବିଞ୍ଚି ହୁଏ। ଆପଣ ସେଟା କେମିତି ତୁଳନା କରିବେ? କ୍ଲେଶାଗ୍ନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି କୁହନ୍ତୁ। କ୍ଲେଶାଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। କୂଟ ବୀଜ ଆଉ କଣ ଥିଲା? କୂଟ ବୀଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭାବିଲେ ହବ କଣ ଥିଲା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚରା ହେଇଗଲାଣି। ଅଜାମେଳ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ। ୱାନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଲାଣି କଣ ଥିଲା ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ବଡ ତୀବ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ପଢଉଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଜମା ସିରିୟସ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୋର ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ଇସ୍କନ ବୁର୍ଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶ ସେଟା ଡିଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବସିକି ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସଟିକୁ ପୁନଃ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କ୍ଲାସ ମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ 18 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ପଠେଇଦେବି ରଞ୍ଜନପତି ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସଟା ସେଇ କ୍ଲାସ ହବ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ହିଁ ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଏପରିକି ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ, ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ। ତାପରେ କିଏ କହିପାରିବେ, କାହାର ମନେ ଅଛି? ଆନୁକୂଲ୍ୟନ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତି। ଅନୁଶୀଳନମ୍ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେବେ ଏଇ 6ଟି ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର, ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଛୁଟି ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭକ୍ତିର ଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁର ଏଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ନେଇକି ପୁନଃ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ।